In today's video, we will learn about discovery of proton. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ ਵਨ डिस्चार्ज ट्यूब एक लैके ये सीगे डिस्चार्ज ट्यूब जिहदे च दो प्लेट्स सीगियां कैथोड एंड एनोड। ये एक गैस भरी हुई सी जिहदा प्रैशर असी बहुत ज़्यादा लो रखा होया सी, 10⁻³ mmHg रखा होया सी। एंड इधर एक वैक्यूम पंप लाया होया सी जिहदे नाल असी प्रैशर घटाया सी। इस साइड एनोड साइड एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लाई हुई सी दैट वॉज मेड ऑफ जिंक सल्फाइड। एंड इस साइड की किया होया सी, ये जिहड़ी कैथोड एंड एनोड ने दे वर कनैक्टेड टू अ इंडक्शन कोइल जिहदी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई सी। इहदे च दो गल्लां सी, प्रैशर बहुत ज़्यादा लो रखा गया सी एंड जिहड़ा वोल्टेज सी बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई सी। जिवें असी देखते हैं ह्यूमन साइकोलॉजिक नेचर है ना, असी एक चीज़ करनी शुरू करते हैं, साडी वो चीज़ सक्सैसफुल हो जाती है, सारे लोग उदां दा ही काम करना शुरू कर देंगे ने। तुसी टिकटॉक देखी होनी है ना, टिकटॉक ते कियां ने वीडियो बनानी शुरू की, सारे लोगों ने उही बनानी शुरू कर दी है ना। लॉकडाउन च किसी ने कुकिंग शुरू की, लोगों ने कुकिंग शुरू कर दी। एक मतलब जिन्हों देखते हैं वो काम शुरू कर देंगे है ना। उही चीज़ सी जी, यही ह्यूमन नेचर सी उस टाइम भी चल रहा सी। सेम कैथोड रे एक्सपैरीमेंट्स लोग कर रहे सी कि जे थॉमसन ने, फैराडे ने, है ना, इन्होंने इलैक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिता सीगा। लोगों को लगता सी कि ये जिहड़ा है साडे कोल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट जिहड़ा है इनू असी चेंज करके इधर उधर करके असी भी कुछ नवा डिस्कवर कर सकते हैं। एंड उहदे विच सक्सैसफुल होए सीगे साडे कोले जिन्हां ने प्रोटोन डिस्कवर कीता सी। हू वॉज ही, कौन सी वो, ई गोल्डस्टीन। उन्होंने की कीता सी, थोड़िया जिहा चीज़ां चेंज करके प्रोटोन डिस्कवर कर दिता सी। हुण उन्होंने किहड़ियां चीज़ां चेंज कीतियां सी, ये चीज़ मैं तुहानूं दस्सण लगी हाँ। ठीक है, बेसिक एक्सपैरीमेंट यही सीगा, बस उन्होंने चेंज की कीता सी वो चीज़ देखनी है। ये मैं शॉर्ट नोट्स बनाए ने कि ई गोल्डस्टीन ने की चेंज किया। अगर तो तुहानूं मतलब ये चीज़ समझ के है ना पता चल रहा है, तुसी क्योंकि बुक्स भी रैफर करनियां ने, मैं NCERT एंड मॉडर्नस दोनों देखिया ने, उस तो बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, हुण देखो, ई गोल्डस्टीन वॉज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटोन। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट किया, बट जिवें मैं तुहानूं दस्सिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट दे विच उन्होंने चीज़ां चेंज कीतियां सी। की चीज़ां चेंज कीतियां, प्रैशर ऑफ गैस उन्होंने चेंज किया, प्रैशर ऑफ गैस उन्होंने इनक्रीज़ कर दिता। किन्ना क 10⁻⁻1 mmHg उन्होंने रखिया, जबकि पिछली वाली च किन्ना सी 10⁻³ ओके। दूसरी चेंज की सी उन्होंने परफोरेटिड कैथोड लई, दूजी वाली जिहड़ा साडे कोले इलैक्ट्रॉन वाला सी उहदे विच एनोड सीगी, है ना। परफोरेटिड कैथोड मतलब की कीता असी ने पहले एनोड दी साइड वो कीतियां सीगियां, होल्स कीतियां सी, जिहदे विचों फिर कैथोड रेज निकलदियां सी, इत्थे फ्लोरेसेंट स्क्रीन दे उपर जाके चिपकदियां सी। बट इन्हां ने की कीता, परफोरेटिड कैथोड लई इस साइड होल्स कीतियां, क्योंकि उन्होंने लगता सी कि अगर मैं चीज़ां चेंज करूँगा है ना तो इधर तो कुछ ना कुछ निकलेगा। साइंटिस्ट सी, बड़े बड़े साइंटिस्ट सी, कुछ ना कुछ उन्होंने अंदेशा सी कि हाँ इदां दी चीज़ हो सकती है, इस तो उल्टा हो सकता है। इसलिए उन्होंने की कीता, ये चीज़ अपोजिट करके देखिए। जिवें जिवें असी ना एक्सपैरीमेंट्स करना शुरू कर दिंदे हैं, तुसीं लैब दे विच एक्सपैरीमेंट्स करदे हो है ना, +1 च देखांगे आपां अगर करना होएगा, अदरवाइज़ +2 दे सिलेबस विच हैगा ये असी करदे आ सॉल्ट एनालिसिस उहनूं बोलिया जांदा हैगा, है ना। हुंदा की उहदे विच तुहानूं ना सॉल्ट दिता जाता है, सपोज तुहानूं सोडियम क्लोराइड दे दिता गया, वाइट कलर का है, कोई होर सॉल्ट दे दिता गया, मतलब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर वाइट इन कलर, है ना। तुहानूं नहीं पता उहदे च किहड़ा कैटाइन आ किहड़ा एनाइन आ, तुहानूं बुक दी जाएगी, तुसीं उहदे चों टैसट पढ़ के उहदे उपर अप्लाई करना शुरू करोगे। जिवें जिवें तुसीं ना वो सॉल्ट एनालिसिस करते जाओगे तुहानूं आइडिया हुंदा जाएगा कि आ टेस्ट नहीं, आ टेस्ट करांगे, आ टेस्ट नहीं, आ टेस्ट करांगे। उस तरीके नाल ये जिहड़े साइंटिस्ट सी उन्होंने भी अंदेशा हो जाता सी, है ना, कि अगर मैं आ चीज़ां चेंज करूँगा तो लगता है इस तो अपोजिट रिजल्ट निकल आएगा। तो उन्होंने की कीता सी, इस साइड परफोरेटिड कैथोड लै ली सी, इस साइड होल करते सी, है ना।
ਓਕੇ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਗੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਗੈਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਸੀਗੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਗੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਗੈਸ ਆਲਸੋ ਗੈਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਡੋ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਲਰਡ ਰੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇ ਵਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੋਰੈਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਫੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਫਲੋਰੈਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੇਮ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਲੋਰੈਸੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਕੈਥੋਡ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਕੈਥੋਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਲੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਆਹ 2-4 ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੈਸੈਂਟ ਸੀ ਇਹ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਫਲੋਰੈਸੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਡ ਲਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡ ਲਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੌਕ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਆਇਨਸ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੇਜ਼, ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ। ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਥੀਸ ਆਰ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਆਇਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਟੇਕਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੈਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਕਿਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਅਗਰ ਗੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ E/m ਰੇਸ਼ੋ, ਚਾਰਜ ਟੂ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਚਾਰਜ ਟੂ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਨੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ, E/m ਰੇਸ਼ੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਗਰ E/m ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ E/m ਰੇਸ਼ੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ E/m ਰੇਸ਼ੋ ਹਾਈਐਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ E/m ਰੇਸ਼ੋ ਲੋਐਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹੀ ਲਾਈਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟੈਸਟ ਗੈਸ ਲਈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ E/m ਰੇਸ਼ੋ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ, ਐਨੋਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੌਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 1890s ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਚੋਂ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਏਗਾ, ਕਨਫਰਮਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਟ ਇਨ ਆਲ ਕੇਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ, ਬਸ ਚਾਰਜ ਸਾਈਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਆਇਆ 1.625 × 10⁻⁻27 kgs, which was 1837, 1837 times, 1837 times of mass of electron। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ E ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, M ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ E/m ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਡੋ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ।